안녕하세요. 큐팍입니다. 오늘은 며칠 전에 트럼프의 뉴욕 랠리에서 코미디언 토니 힌치클리프, 이 사람이 토니 힌치클리프인데 이 사람이 푸에르토리코 사람들을 비하했다는 그런 조크를 해서 언론에서 또 난리가 났었죠. 그래서 오늘은 그 영상을 준비했고 실제로 토니 힌치클리프가 뭐라고 얘기했는지, 왜냐하면 뉴스에는 그게 자세히 안 나오니까 어떤 식으로 이 사람이 푸에르토리코 시민들을 조롱했는지 그거를 한번 보시겠고, 그 다음에 이게 미국 코미디 문화를 잘 모르시면 이해가 안 되실 수도 있어요. 그래서 미국 코미디가 어떤지 모르시는 분들은 그걸 한번 보실 기회가 될 수도 있고, 일단 영상을 먼저 보고 말씀을 드리겠습니다. There's serious stuff happening, people. I live in the great state of Texas now. 18 years in Ohio, 20 years in California, and I got to see California turn to absolute horrendous thing. And traveling the world, I got to see San Francisco turn into one of the most demented cities, one of the greatest downfalls I've ever seen. And that is where the other candidate worked for 2 decades. And it's absolutely wild to see. And in Texas, stuff is really crazy. We're right there by a wide open border. Where are my proud Latinos at tonight? You guys see what I mean? It's wide open. There's so many of them. It's absolutely incredible. Believe it or not, people, I welcome migrants to the United States of America with open arms. And by open arms, I mean like this. It's wild. And these Latinos, they love making babies too. Just know that. They do. They do. There's no pulling out. They don't do that. They come inside, just like they did to our country. Republicans are the party with a good sense of humor. Free speech is under attack, people. I host a show, and each week I get updates what words we're allowed to use and not use anymore. It's happening right now the past few years. It's a real thing. And, used to be able to tell people to Google stuff. My mom's a boomer in the state of Ohio, and there's no convincing her of anything. She's eating the cats. She's eating the dogs. They're eating the pets up there. It is absolutely wild times. It really is. And, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay. We're getting there. Again, normally I don't follow the national anthem, everybody. This isn't exactly a perfect comedy setup. There's some people here. All right. Very good. I like it. I have other policies that I think it should be implemented as well. Like me personally, I think football should be all year round. Yeah. So many great athletes. I don't know about you guys, but I think that Travis Kelce might be the next O.J. Simpson. Feels good in here. The other side's got a lot of crazy endorsements. Swift, Eminem, Leo DiCaprio, Beyonce. Every day the Democratic Party looks more and more like a P. Diddy party. Oh, okay. Okay, that's what you guys want. All right. Heck yeah. It's a cool black guy with a thing on his head. What the hell is that? A lampshade? Look at this guy. Oh my goodness. Wow. I'm just kidding. That's one of my buddies. He had a Halloween party last night. We had fun. We carved watermelons together. It was awesome. You guys are... This is a groany little morning crowd, huh? It's crazy times we're living in. I mean, all these pointless wars. It is unbelievable what's happening right now. It is incredible. Ukraine versus Russia, Israel, it's like bad soccer games. Who even cares? What are we doing? Why is our money involved in these wars? When it comes to Israel and Palestine, we're all thinking the same thing. Settle your stuff already.
Best out of 3. Rock, paper, scissors. You know the Palestinians are going to throw rock every time. But you also know the Jews have a hard time throwing that paper. You know what I'm saying? All right, we're having fun now. We're cooking. Hillary Clinton said that this is a Nazi rally here today. Can you believe that? For the most anti-war president of my entire lifetime, and she calls him Hitler. Let me remind you, Hillary, it was your husband who shot innocent people, or as he called them, interns. Yeah, Hillary, I bet you did not see that one coming. By the way, if I commit suicide in 3 weeks, I didn't. I mean, it's just obvious to me who the right candidate is. There's a guy out here dodging bullets. It is unbelievable, right? He went down, saw blood on his hands. I'd imagine he thought right then, I think I just won this shit. Stands up and says the most American words I've ever heard in my life. No. Before that, there was one more. Let me get my shoes. Fearless. Perhaps still with an active shooter. He's talking like a guy that just had the best one-night stand of his life. Right? Like, where's my shoes at? I gotta get the hell out of here. Let me get my shoes. And then the fight. What he did was so cool that Biden got COVID. Oh, yeah. Go back. Look at the timeline of everything again. 3 days after that. That means that Biden, he didn't get that from hanging out with sick people. He was in a sterile room in the White House watching blood running down Trump's face as he pumps his fist. Biden's like, oh, God, no. It's true. Trump survived an assassination attempt and Biden got COVID. We vote next week. God voted 3 months ago. Elon Musk will be speaking here later today. Unbelievable. Genius. You guys saw him shoot that rocket into outer space and then parallel parks it back to planet Earth. Meanwhile, Kamala supporters can't parallel park their Toyota Priuses properly. Sorry, I listen to Elon Musk. I follow his lead. The world's smartest, richest man has my attention. Except for when it comes to stock trading, then I listen to Nancy Pelosi. But censorship is amongst us, people. It's a very, very, very big deal. And I'm just here to say that you guys are for the right candidate. Tell your friends. Let's close it out. And let's make speech free again. Make America healthy again. 네, 거기까지 잘 보셨죠? 이거를 보시고 뉴스에서 봤던 것처럼 이 사람의 조크가 너무 심했는지 아니면 뭐 이런 거 가지고 이렇게 난리를 쳤나 이렇게 생각하실 수도 있고 아니면 그 중간이 있을 수가 있죠. 이게 그 조크는 재밌었는데 이런 자리에서 하기는 좀 그렇다 뭐 이렇게 생각하실 수도 있고 아마 많은 이 미국 코미디에 익숙하지 않으신 분들은 이게 되게 좀 안 좋게 들리셨을 거예요. 근데 미국에서는 사실 이 정도는 코미디에서 대단히 큰 실수를 한 건 아니고 다만 그런 얘기는 있습니다. 여기 트럼프 지지자들 앞에서 그 유세를 돕기 위해서 왔는데
있는데 푸에르토리코 시민들도 있고 다양한 인종들이 있는데 그 인종들에 대해서 좀 너무 심하게 말한 거 아니냐, 조크지만 이렇게 생각하는 사람들도 미국에도 좀 있고요. 아무튼 그거에 대해서 이제 말씀드릴 건데 일단 앞으로 가서 제가 미국 조크에 대해서 좀 설명을 다시 드릴게요. 일단 처음에는 자기가 이제 살았던 지역들, 지금 텍사스 살고 오하이오와 캘리포니아에도 살고 그러면서 이제 샌프란시스코 얘기를 하는 거죠. 그렇게 얘기를 꺼낸 이유가 물론 캘리포니아나 이런 많은 민주당 주가 지금 미국에서 이제 많이 망가지고 있으니까 그 얘기로 이제 열면서 샌프란시스코 얘기를 한 이유는 여기가 지금 미국에서 가장 심하게 극에서 극으로 망하고 있는 그런 도시로 알려져 있는데 상대 후보인 카밀라 해리스가 샌프란시스코에서 검사로 있었고 나중에는 캘리포니아 검찰총장까지 됐으니까 이제 그 얘기를 먼저 꺼낸 거고 이제부터 텍사스 얘기를 하면서 이제 국경이 개방됐고 거기에 히스패닉들이 많이 넘어온다 이런 얘기를 하면서 이제 미국 코미디언들이 늘 하는 인종별로 까는 걸 합니다. 그러니까 인종별로 놀리는 거죠. 그래서 처음 대상이 라티노입니다. 히스패닉들. 거기서 뭐라고 그러냐 하면 Where are my proud Latinos at tonight? 네, 그래서 라티노 지지자들 어디 있냐 한 다음에 이제 환호가 크게 나오니까 이거 봐라. 얘네들 너무 많이 들어오지 않았냐라고 농담한 거죠. 그죠? You guys see what I mean? It's wide open. There's so many of them. 예, 그래서 일단 라티노부터 먼저 이제 놀리기를 시작하는 겁니다. 이게 미국 코미디죠. 그리고 여기서 또 뭐라고 했냐면 이제 뭐 양팔을 뭐 벌려면서 들어오지 말아라 이렇게 이제 또 장난을 친 거고 그 다음에 라티노들은 아기 만드는 걸 좋아한다. 히스패닉들이 아이를 많이 낳으니까 스테레오타입이라고 그러죠. 그러니까 어떤 인종이 어떻다라는 그런 스테레오타입이 있는데 히스패닉은 보통 아이를 많이 낳는다 이런 걸로 알려져 있기 때문에 이제 그런 걸로 이제 놀리는 거고 그 다음에 There's no pulling out. 예, 걔들은 빼지 않아. 요거 무슨 말인지 아시겠습니까? 그죠? 남녀와 관계를 가질 때 빼지 않는다 이런 말이죠. 그래서 임신을 시킨다 이런 말이고 그 다음에 They come inside, just like they did to our country. 예, they come inside. 걔네는 안으로 들어온다. Just like they come to our country. 우리나라에 들어오듯이 걔네들은 안으로 들어온다라는 말은 네, 임신을 시킨다는 말입니다. 이런 게. 그래서 come inside라는 말이 그 표현이 두 가지 의미를 갖고 있는 거죠. 안으로 들어온다 또는 네, 성적인 표현으로 남자가 사정하는 거를 또 come이란 말을 쓰거든요. 그래서 그 이중적인 의미가 있기 때문에 네, 여기서 이제 이 사람이 그런 말을 쓴 거고. 그래서 미국 코미디에는 이런 성적인 조크를 아주 심하게 하고 여기서는 이게 사실 완곡하게 한 거예요. 이제 이거는 아무래도 선거 유세니까 그렇게까지 심하게는 아니지만 이런 식으로 성적인 농담을 아주 자연스럽게 합니다. 네, 그러면서 여기 뭐 우리 유머 관계에 뛰어난 사람 우리 공화당이다 뭐 이런 식으로 하고 이제 사람들도 다 이제 그냥 웃어 넘기죠. 그러다가 뭐 엄마가 오하이오에 사는데 거기서 고양이를 드신다, 개도 드신다. 이거는 그 오하이오의 스프링필드라는 곳에서 IT 난민들이 고양이와 개를 잡아먹는다고 트럼프가 후보자 토론회에서 이 말을 해가지고 또 언론에서 또 난리가 났었죠. 그래서 그 조크를 여기다가 끼워 넣은 거고. 자, 그래서 이제 여기서 이제 푸에르토리코 얘기가 나오는데 바다 한가운데 떠다니는 쓰레기 섬이 있어 라고 말하면서 그걸 사람들은 푸에르토리코라고 부르는 것 같아 이렇게 말한 거죠. 그래서 여기서 이제 비하하는 조크를 했다라고 해서 이제 요게 문제가 된 건데 지금 스탠드업 코미디언들이 하는 이런 모노로그를 보시면 그 흐름을 보시면 처음에 라티노 가지고 웃겼죠. 그 다음에 자기 엄마 베이비 부머들은 인터넷에서 보는 거를 그대로 믿는다 뭐 이런 식으로 베이비 부머를 또 이렇게 놀렸죠. 그 다음에는 푸에르토리코를 이렇게 놀렸고 그리고 푸에르토리코를 바다 한가운데 떠다니는 쓰레기 섬이라고 한 이유는 푸에르토리코가 그 중남미에 있는 섬이죠. 그죠? 미국령의 섬인데 거기가 쓰레기 문제가 정말 장난이 아닙니다. 거기는 이제 그 섬이니까 쓰레기를 어디 바다에 버리든지 아니면 땅에 묻든지 해야 되는데 그 문제가 아주 심각한 곳이 푸에르토리코입니다. 그래서 그렇게 다 알고 있고 푸에르토리코 하면은 이제 그런 게 이렇게 자연스럽게 연상되는 그런 팩트를 이 사람은 여기서 이제 그 사람들을 놀릴 때 써먹은 거죠. 그런데 이제 반응이 이게 이제 조크니까 사람들이 많이 웃기도 하고 대신 푸에르토리코 사람들이 좀 기분 나쁠 수 있으니까 또 관중석에서 우우하는 그런 야유도 조금 나오니까 한번 반응을 보세요. Go. Okay. All right. Okay. We're 예, 그러니까는 아 그래 알았어 뭐 이거 좀 심했다 이거지 뭐 이런 식으로 하면서 농담을 이제 더 조크를 더 할 거니까 이제 좀 괜찮아질 거야 이런 식으로 이제 이 사람이 넘어갔죠. 그리고 나서 다음 조크는 예, 여기 이제 풋볼 얘기를 합니다. 풋볼 얘기를 하면서 여기서 나는 트래비스 켈시가 다음 오제이 심슨이 될 거라고 봐. 트래비스 켈시는 해리스를 온라인상에서 아주 적극 지지했던 테일러 스위프트의 남자친구죠. 그래서 캔자스시티 치프스의 타잇
엔드라는 공격수인데 그 트래비스 켈시를 이제 까는 거죠. 여기서는 다음 O.J. 심슨이 될 거다. O.J. 심슨이 미국 역사상 가장 뛰어난 풋볼 선수 중, 이 사람은 공을 들고 뛰는 러닝백 출신인데 아주 뛰어난 선수였죠. 선수 시절에는. 그리고 나서 이제 살인 사건을 저질렀던 그런 사람이니까 켈시를 그런 식으로 비유를 한 거죠. 풋볼 선수니까 훌륭한 선수지만 안 좋은 얘기로 이렇게 엮은 거예요. 왜냐하면 상대 후보를 지지하는 선수이기 때문에. 네, 그 다음에 이제 연예인들 테일러 스위프트, M&M, 리오 디카프리오, 비욘세 이런 사람들이 해리스를 지지한다. 그래서 민주당은 점점 Every day the Democratic Party looks more and more like a P. Diddy party. 예, P. Diddy의 파티처럼 보인다. P. Diddy는 뭐 90년대 최고의 전성기를 보냈던 래퍼인데 지금 섹스 스캔들로 감옥에 가 있죠. 예, 그래서 이 사람과 연루되지 않은 연예인들이 없으니까 앞에 연예인들 쭉 나열한 다음에 또 민주당은 P. Diddy 파티처럼 보인다라고 해서 이제 이렇게 해서 또 까는 거죠. 자, 그 다음에 관중 속에 있는 흑인 한 명을 가리키더니 쟤 뭐야? 저거 쓴 게 뭐야 도대체? 뭐 이런 식으로 놀립니다. 그러면서 Black guy with a thing on his head? What the hell is that? A lampshade? Look at this guy. 예, 저놈 좀 봐 이러면서 이제 놀리는 겁니다. 그런 다음에 아니야 농담이야 쟤 내 친구야 이렇게 말을 한 다음에 다시 Get fun. We carved watermelon. 예, 어젯밤에 할로윈 파티 때 수박을 같이 조각했어 이런 말을 했는데 자 할로윈 때는 미국에서 호박을 이렇게 조각내죠. 그래서 그 안을 파내서 눈을 만들고 그 안에 등을 넣어서 이렇게 환하게 밝게 하는데 호박을 파는 대신 수박을 조각했다고 합니다. 수박은 또 흑인들을 놀릴 때 쓰는 아이템이 수박입니다. 보통 흑인들을 놀릴 때는 수박하고 그 다음에 프라이 치킨, 치킨하고 수박으로 예를 들어서 우리나라 사람들 놀린다 그러면 뭐 김치라고 또 농담을 하겠죠, 그죠? 김치로 조롱을 하는 것처럼 흑인들은 수박과 프라이 치킨으로 놀리는데 어제 할로윈이었으니까 호박을 파는 대신 수박을 같이 팠다 뭐 이런 식으로 해서 요번에는 흑인을 또 놀리는 거죠. 그래서 코미디를 보시면 여러 인종을 골고루 그다음에 여러 뭐 세대나 아니면 여러 직업이나 이런 식으로 모든 사람을 다 까는 게 미국 코미디입니다. 네, 그러면서 Ukraine versus Russia, Israel. 이스라엘과 이제 팔레스타인 전쟁 얘기를 하면서 우리가 관심도 없는 전쟁인데 우리 돈을 써야 된다. 그게 불만이다. 그러면서 이런 전쟁을 보는 게 지루한 축구 경기 같다. 예, 미국 사람들은 축구 경기를 지루한 경기라고 또 지루한 경기의 상징으로 축구를 예를 드니까 이제 이런 식으로 했고 그 다음에 이제 이스라엘과 팔레스타인 너희들 가위바위보 해라 이런 식으로 팔레스타인은 계속 돌을 던질 거고 예, 유태인들은 이제 돈과 연결됐으니까 그런 식으로 뭐 이스라엘은 종이를 낼 건데 종이를 잘 안 내겠지. 유태인은 이제 구두쇠라고 이제 많이 알려져 있으니까. 그래서 이제 여기서 이제 그런 농담을 한 거죠. 팔레스타인은 돌 던지겠지. 그 다음에 유대인들은 종이 낭비하는 거 아주 싫어하지. 뭐 이런 식으로. 그래서 팔레스타인도 조롱하고 이스라엘도 조롱한 겁니다. 이 사람은. 그 다음에 이제 민주당의 대표적인 인물 힐러리가 또 이 뉴욕의 메디슨 스퀘어 가든에서 이루어진 집회를 나치의 집회라고 했거든요. 그리고 트럼프를 히틀러라고 했으니까 트럼프는 반전 대통령인데 무슨 히틀러냐 이러면서 선량한 사람을 쏜 사람은 당신 남편이야 이러면서 이 쐈다는 게 총을 쐈다는 얘기가 아니고 Is your husband who shot innocent people, or is he called them interns? 선량한 사람을 클린턴은 인턴이라고 불렀지 이러면서 빌 클린턴이 백악관에서 여자 인턴인 모니카 루인스키와 스캔들을 벌였으니까 그 여자를 쐈다는 말은 네 이것도 성적인 표현이죠 그죠? 그 여자와 성관계를 가졌으니까 그걸 성관계 가진 거를 또 그 여자를 쐈다 이렇게 말을 하는 겁니다. 그래서 이번에는 이제 상대 진영인 힐러리를 또 이런 식으로 공격하고 그러면서 이 부분이 재밌죠. 힐러리 내가 그런 걸로 반격할 줄 몰랐지 이런 식으로 말한 다음에 3주에 내가 자살하면 그거 내가 한 거 아니다. 예, 우리나라도 이런 식의 표현이 있죠. 그죠? 그래서 힐러리하고 빌 클린턴은 90년대부터 쭉 그 주위의 사람들이 이상한 죽음을 당하는 그런 사건들이 많았었습니다. 그래서 이 조크를 끝에 넣은 겁니다. 3주에 내가 자살하면은 내가 한 거 아니라고. 그러니까 힐러리를 이렇게 놀렸으니까 자기도 그 꼴 당할지도 모른다 이런 식으로 조크를 한 거죠. 그 다음에 이제 트럼프가 그때 총격 사건에서 총알을 맞고 쓰러진 다음에 일어나서 뭐 fight 하기 전에 그것보다 더 미국적인 말 그러면서 이 사람이 말한 게 나 신발 좀 신을게 이런 식으로 그 급박한 생명이 왔다 갔다 하는 순간에 트럼프는 이런 말을 했다. 이게 얼마나 웃기냐라고 하면서 트럼프를 웃음의 소재로 쓴 거죠. 네.
트럼프까지 이제 코미디 소재로 쓴 겁니다, 여기서. 그러고 나서 3일 후에 바이든은 코로나에 걸렸으니까 바이든이 코로나에 걸린 것도 놀리는 거죠, 이 사람은. 한 사람은 총알에 맞아서 죽을 뻔했는데 상대 후보는 코로나에나 걸리고 이러면서 바이든을 또 놀리는 거죠. 그리고 이 모놀로그에서 중요한 말, 우리는 다음 주에 표하고 신은 3개월 전에 이미 했어 라고 말하는 게, 그 순간 트럼프가 암살 시도 당한 순간에 이미 대통령은 하늘에서 찍어줬다라고 이제 그런 표현을 했고, 그러니까 이 사람은 당연히 트럼프를 지지하는 사람이고, 그러니까 앞에 이제 사람들 막 웃기지만 사실 이 사람의 메시지는 이거죠. 그리고 이제 일론 머스크 얘기를 하면서, 일론 머스크는 로켓을 쏘아 올린 후에 거꾸로 내려오면서 거치대에 이렇게 걸쳐졌잖아요, 우주선이. 그래서 이제 그 장면을 얘기하면서 지구로 다시 평행 주차시켰다라고 이렇게 이제 웃기게 표현을 했는데, 해리스 지지자들은 걔네들은 평행 주차도 못해 이런 식으로 해서 또 이제 해리스 지지자들을 놀리는 거죠. 그러면서 이때 쓰는 차가 토요타 프리우스. 토요타 프리우스 하면은 처음 나왔던 이제 하이브리드 차인데, 이게 환경에 상당히 예민한 사람들이 주로 좋아하는 차라고, 그렇게 또 환경을 중요하게 생각하는 사람들의 코미디 소재로 이렇게 토요타 프리우스를 많이 사용하니까 이제 그걸 써서 또 그 사람들을 이제 놀린 거고, 그리고 마지막으로 일론 머스크가 세상에서 가장 똑똑하고 부자니까 난 그 사람의 말을 들을 거야. 그 사람이 뭐 트럼프 지지한다 그러면 나도 지지하고 뭐 이런 식으로 이제 그렇게 말하면서, 대신 주식에 관해서는 낸시 펠로시의 말을 들을 거야. 이 말을 한 이유는 낸시 펠로시가 내부 정보로 인해서 주식으로 돈을 엄청나게 번 걸로 알려졌기 때문에 이제 낸시 펠로시를 이제 여기서는 깐 거죠. 네, 이런 식으로 해서, 그리고 이제 결국 이제 뭐 이런 식으로 해서 이제 코미디를 끝냈는데, 이 사람 코미디니까 이 검열에 대해서 아주 예민합니다. 인터넷에서 특히 코미디언들은 이게 되게 중요한 이슈잖아요. 소셜미디어에서 검열당하고 방송에서 검열당하고 이런 게 되게 중요한 이슈니까 그런 문제가 정말 심각하다. 민주당이 정권을 또 잡으면 이 검열이 지금보다 더 심해질 거고, 지금도 있지만. 그래서 이제 그런 얘기를 하면서 여러분들은 올바른 후보를 선택했다. 표현을 다시 자유롭게, 그러면서 미국을 다시 건강하게, Make America Healthy Again, 이런 식으로 연설을 끝냈습니다. 이게 이제 언론에서는 상당히 문제가 됐던 거죠. 그래서 심지어 푸에르토리코 사람들을 이렇게 놀렸으니까 그 사람들의 표가 빠져나갈 건데, 예를 들어서 이제 펜실베니아의 경우에는 푸에르토리코 주민들이 조금만 표를 해리스로 옮겨도, 왜냐하면 거기는 아주 근소한 차이로 승리가 결정되기 때문에 그 사람들만 움직여도 이제 트럼프는 위험하다라는 식으로 이제 언론에서 기사들이 많이 나왔죠. 그런데 제가 코미디를 이렇게 좀 설명드려서, 지금 이런 걸 보고 과연 대선의 당락을 결정지을 정도로 표들이 움직여 대선의 판도가 바뀔까라고 생각이 드시는지 모르겠습니다. 제 생각에는 그냥 언론에서 또 한번 이렇게 분란을 일으킨 것 뿐이라고 저는 보는데, 이거 가지고 또 미국 언론에서도 그렇고 우리나라 언론에서도 그렇고 말들이 많았었습니다. 트럼프 측에서 아주 중대한 진짜 대선을 날려버리는 그런 실수를 저질렀다고. 근데 어디 그런가요? 오늘 보시니까 그렇던가요? 저는 아니라고 생각합니다. 보시는 분들 생각이 다 다르겠지만, 그것도 그냥 하나의 해프닝이고, 지금 이런 얘기 누가 이제 더 하나요? 이런 얘기 안 하죠. 다른 얘기로 넘어갔죠. 요 다음날 또 바이든이 나와서 트럼프 지지자가 쓰레기의 섬이다 라고 하니까 이제 그게 또 큰 화제가 됐으니까 언론에서는 또 그 얘기를 하다가 이 얘기를 더 이상 꺼낼 수가 없는 거죠, 민주당 쪽에서는. 왜냐하면 바이든은 대통령인데 대통령이 그런 말 하는 거는 더 심각한 문제잖아요. 이 사람은 코미디언이니까 당연히 사람들 놀리냐고 하는 건데, 대통령이 이렇게 했으니까 이제 민주당은 이걸 가지고 더 이상 이슈를 만들 수가 없죠. 그죠? 그래서 그거 사라지고 또 딴 얘기 이제 또 나왔죠. 그죠? 언론에서. 그러니까 그런 식으로 계속 언론에 나오는 어떤, 이거 진짜 큰일 났다, 뭐 트럼프가 큰 실수를 했다, 이런 뉴스들은 다 그때그때 한번 확 올랐다가 사라질 그런 내용들이고, 대선에 그게 큰 지장은 없다고 저는 생각합니다. 그래서 그런 뉴스에 여러분들도 너무 이렇게 흔드실 필요 없다고 저는 생각을 하고, 오늘 영상은 이걸로 마치겠습니다. 오늘도 미국 대선 관련해서 유익한 내용이었다고 생각하신다면 좋아요와 구독 꼭 눌러주시기 바랍니다. 감사합니다.